Okay, dear student, in the last class, I am telling you about history of computers. That is how computer was evolved from starting to at present days, right? Till now, I have told you about so many older components, just like abacus, slide rule, Napier bones, Jacquard loom, right? So today I will tell you about the interesting person from which the present computer was started, that is difference engine and analytical engine. These are the two engines that was developed by a man who is known as father of computer. His name was Charles Babbage, right? He is an English mathematician, right? In 1820s, Charles Babbage designed a computer machine called the difference engine. First he developed a difference engine, right? So this machine was used in the calculating and printing of simple math tables. So iದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಮಷಿನ್ನ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಬೇಜ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ difference engine. Clear? So in 1830s he designed a second computing machine called the analytical engine. After working for 10 years on difference engine, he designed another engine, that is in 1830, that is analytical engine. This machine consists 5 units which became the basic principle for the development of modern computer. So ಆ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಬೇಜ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಬೇಜನ್ನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಬೇಜ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ difference engine. See, it is a huge engine which can work with a electricity, right? So next, this is analytical engine. Clear? So this is a analytical engine, right? So while designing analytical engine, a lady was supporting Charles Babbage. ಸೊ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಬೇಜಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತೇಳು. ಹರ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಲೇಡಿ ಅಡಾ ಲವ್ಲೇಸ್, ರೈಟ್? ಲೇಡಿ ಅಡಾ ಲವ್ಲೇಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಬೇಜ್. ಸೊ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಬೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂತೇಳು ಲೇಡಿ ಅಡಾ ಲವ್ಲೇಸ್. ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ programmer. So make a note on her because it may be asked for 1 marks. Who is known as first female programmer? So her name was Lady Ada Lovelace. She is Lady Ada Lovelace. Clear? Artha aita? So next, Hermann Hollerith tabulating machine, right? So this is a very interesting machine. While this was developed by Hermann Hollerith, a American, right, named Hermann Hollerith, who invented this machine. So in America during that period, for doing census they needed 2 to 3 years for counting the peoples in America. That is census ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ 2 years ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹರ್ಮನ್ ಹೊಲೆರೆತ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೊಲೆರೆತ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಮಷೀನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ or population of USA on that period.
So it has taken only 2 to 3 months or 6 months of period, right, to calculate the whole American population. Before that, they are taking 2 to 3 years for census. So it was reduced by this machine, right. So in this machine they used punched cards, clear, punched cards as input device, and it is also used for output purpose. So punched cards na use madidru, right, process it electronically. Herman Hollerith was the founder of, so keep in mind, Herman Hollerith was the founder of the company that become famous as IBM now, right. He is a founder of IBM company. IBM at present ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ IBM ಕಂಪನಿಯ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫರ್ದರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ IBM ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ವಾಸ್ ಹರ್ಮನ್ ಹೊಲರೆತ್, ಹೂ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಎ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಷಿನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೊಲರೆತ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಷಿನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ it has been renamed as International Business Machine, IBM anta ಆಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಿರೋದು. Clear? Okay. So this is Hollerith tabulating machine. So here there are so many places where punched cards were inserted. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ square type, right? So it is a punched card which consists of lots of holes. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಪಂಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನ ಹಾಕಿ, ಈಗ ಗ್ರಿಡ್ ವೀವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್. ಆನ್ ಎ ವುಡನ್ ಪ್ಲೇಟ್ the small holes will be there. In that holes the data will be stored, right. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಡಾಟಾನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಂಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ era was developed. At present ನೀವೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಈಗಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ that was so many inventions or take place to produce present computer. So aduna it has been divided into number of generations agi divide madidare based on the components used, right. So ivaga at present main one component ಏನು changes agide computer nalli which changes to a drastic changes to a size, speed, capacity, performance ಅದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರ ಮೇಲೆ it has been divided into 5 generations, right. We will see that generations of computer. So depending on the development of the technology, the generation of computer is classified into 5 generations. Just now I told you, right. So ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, drastic changes to the computer, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, it has been divided into 5 generations, right. We will see one by one the first generation of computers. So it was, the period was 1940 to 1956. So this is the period of first generation of computers from 1940 to 1956. So 1940 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ರೈಟ್. ಸೊ ENIAC ಅಂತ ಬಂತು. Mark 1 ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸಿ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನಿಂಗನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ Mark 1, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, right. First generation computer is started with using vacuum tubes as the basic components. So ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ
ಟಿವಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಡಿಯೋಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ನಿಯರ್ಲಿ 17 to 18,000 ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್. ಎಷ್ಟು ಬಿಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಅಕ್ವೈರ್ ಎ ಹೋಲ್ ರೂಮ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಮನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟನ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಟನ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 30 tons ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ವೆಯ್ಡ್ 30 tons, ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೈರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 million ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ENIAC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ENIACಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ರೈಟ್. ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ, storage capacity was very less, and these computers are large in size. So iduna correct agi kelkoli. The speed of the computer at present, nimige system on madid takshana windows anta barutte, id madutte ella aitu, right. So in these generations, if the computer on ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ it needed a lot of electricity. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪರ್ ಡೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ, ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇನಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೀವು MB TBನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ TBನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲ GBನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್, ಈವನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆರ್ 128 GB, ರೈಟ್, 256 GB, ಈ ರೀತಿ ಮೆಮೊರಿ ಈವನ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈವನ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, 128 GB, 64 GB, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಟೈಪಿನ GB ನಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್, ಬೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾಟ್ ಈವನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಬೈಟ್, ಮೆಗಾಬೈಟ್, ಗಿಗಾಬೈಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರಾಬೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this generation computers operated only on machine language. So machine language ಅಂದರೆ ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ 0101 ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೈಲ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Right, input was based on punched card. Paper tapes as an output was obtained as a printout. So paper tapes mele printouts na togota idru, right. Some computers of this generation was ENIAC. So ivella abbreviations ige 1 marks kelbodu. ENIAC, electronic numerical integrator automatic computer or and computer antanu baribodu, right. So next one was EDVAC, right, and UNIVAC. These are some of the computers of this generation, right. Electronic discrete variable automatic computer EDVAC antandre, UNIVAC antandre universal automatic computer, right. So UNIVAC 1, UNIVAC 2, UNIVAC 3 ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, right. So this is vacuum tubes, clear. So this is vacuum tube in ಒಂದು diagram picture ಇದು. See here, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು vacuum tubes. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಪವರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್. ENIAC, it is a
one of the type of computers. I will explain this about this ENIAC in the next class. Thank you.